नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी चैप्टर 7 यानी कि पाठ 7 बड़े कहानी। बुक में पेज नंबर 40 निकालिए। बुक पेज नंबर 40 पे यहाँ पे यानी कि 40 पेज नंबर पर दिया है बड़े कहानी। तो विद्यार्थियों, सबको कहानी, मनुष्य को कहानी बहुत पसंद है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्रों में कहानी निर्माण करने के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ पे वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की यह प्रवृत्तियां कहानी लेखन की नई दिशा में विद्यार्थियों को नई दिशा में लेके जाएगी। तो यहाँ पे हमको छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छे लगता है। किसी किसी बच्चे को तो कहानी सुने नहीं तो नींद नहीं आती। जिस तरह के तुम्हारे घर में बुजुर्ग दादी है तो वो आप लोगों को अच्छे से अच्छी कहानी सुनाएगी और आपको कहानी सुनना अच्छी भी लगेगी। तो इस तरह यहाँ पे एक कहानी दी है जैसे कि कौवा और मुर्गी। तो आज हम कौवा और मुर्गी की कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहानी पढ़ते जाइए और उसमें यहाँ पे जो छूटे शब्द हैं वो खाली जगह में भरने हैं। तो विद्यार्थियों, जब मैं यहाँ पे खाली जगह में जो शब्द है वो मैं कहूँगी और आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे। क्या थे? रहते थे। मैं यहाँ पे शब्द लिखूंगी। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। એટલે કે કૌવા અને મુર્ગી બંને એક જ ઘરમાં રહેતા હતા। कौवा दाना लाता था। कौवा दाना लाता था એટલે કે કાગડો દાણા લાવતો હતો। કાગડો દાણા લાવતો હતો। मुर्गी भी दाना लाती थी। मुर्गी भी दाना लाती थी એટલે કે મુર્ગી પણ દાણા લાવતી હતી। કૌવા દાણા લાવતો હતો એટલે કે કાગડો જે હતો તે પણ દાણા લાવતો હતો અને મુર્ગી હતી તે પણ દાણા લાવતી હતી। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। એટલે કે કાગડો પણ દાણા લાવતો હતો અને મુર્ગી પણ દાણા લાવતી હતી। દરરોજ બે જણા દાણા લાવતા હતા। આવું કરતા કરતા ઘરમાં બહુ બધા દાણા ભેગા થઈ ગયા। એક दिन कौवे ने कहा, एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। कहेगा जाता। एक दिन कौवे ने कहा कि मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना। नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। तो અહીંયા એક દિવસ કાગડો કહે છે મુર્ગીને કે હું ચોખા લઈ આવું છું, તું ઘરનો દરવાજો બંધ રાખજે, નહીં તો કોઈ આપણા દાણા લઈ જશે। એટલે આ ફકરામાં એક કાગડો અને મુર્ગી હોય છે તે દરરોજ કાગડો પણ દાણા લાવે છે અને મુર્ગી પણ
પણ દાણા લાવે છે, એવી રીતે દરરોજ દાણા લાવવાથી ઘરમાં બહુ બધા દાણા ભેગા થાય છે અને એ દાણા ત્યારે એ દાણા બહુ બધા ભેગા થઈ જાય છે. એક દિવસ કાગડો કહે છે કે હું ચોખા લઈને આવું છું, તું દરવાજો બંધ રાખજે, નહીં તો આપણા દાણા કોઈ બીજું લઈ જશે. તો થોડી દેર બાદ એક ઘોડા આયા. શું થયું? થોડી વાર પછી એક ઘોડો ત્યાં આવ્યો. उसने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे. मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल मुझे दाना दे. એટલે કે થોડી વાર પછી એક ઘોડો ત્યાં આવ્યો અને કહ્યું કે મુર્ગી મુર્ગી દરવાજો ખોલ અને મને દાણા આપ. मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. मुर्गी 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 दरवाजा खोल मुझे दाना दे. मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे. तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आता है और मुर्गी से कहता है कि मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल मुझे दाना दे. तो मुर्गी ने क्या कहा? नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. तो घोड़े ने कहा कि मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है. मुर्गी को दया गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. तो અહીંયા થોડી વાર પછી એક ઘોડો આવે છે અને મુર્ગીને કહે છે કે મુર્ગી મુર્ગી દરવાજો ખોલ અને મને દાણા આપ. મુર્ગીએ કહ્યું કે ના, હું તમને દાણા નહીં આપું. ઘોડાએ કહ્યું કે મુર્ગી મને દાણા આપ, મને બહુ જ ભૂખ લાગી છે. તો મુર્ગીને તેના ઉપર દયા આવી ગઈ અને બધા જ દાણા ઘોડાને આપી દીધા. अब खाली जगह सोचने लगी. तो अब वह सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी. એટલે કે પછી તે વિચારવા લાગી કે અગર કાગડો મારી પાસે દાણા માંગશે तो હું તેને ક્યાંથી લાવીને આપીશ. મુર્ગી बहुत घबरा गई. मुर्गी एकदम डरी गई. जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई. એટલે કે જ્યારે કાગડો દાણા લઈને ઘરે પાછો આવ્યો ત્યારે મુર્ગી જે ચક્કી હતી તેની પાછળ સંતાઈ ગઈ. कौवे ने आवाज लगाई मुर्गी मुर्गी कहाँ है.
मुर्गी मुर्गी कहाँ है, डर के मारे मुर्गी चुप रही। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकली। એટલે કે અહીંયા થોડીવાર પછી મુર્ગીએ બધા દાણા ઘોડાને આપી દીધા અને પછી તે વિચારવા લાગી કે કાગડો આવશે અને દાણા માંગશે તો હું તેને ક્યાંથી આપીશ। એટલે તે ગભરાઈ ગઈ અને વિચારવા લાગી કે હવે હું કાગડાને શું જવાબ આપીશ। તો તેને જ્યારે કાગડો દાણા લઈને ઘરે પાછો આવે છે ત્યારે તેને જોઈને આ જે મુર્ગી હતી તે ઘંટીની પાછળ સંતાઈ જાય છે અને કાગડો આવીને અવાજ લગાવે છે કે મુર્ગી મુર્ગી તું ક્યાં છે। મુર્ગી ડરી અને ચૂપ થઈ ગઈ, એને એક અવાજ भी नहीं निकळ्यो। उस समय एक बिल्ली घर में आई, એટલે કે એટલા સમયમાં एक बिलाड़ी ત્યાં આવી। बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, એટલે કે બિલાડીએ કહ્યું કે મુર્ગી મને તારી ચક્કી આપ। શું કહ્યું બિલાડીએ કે મુર્ગી મને તારી ચક્કી આપ। मुझे दाना पीसना है, मुझे दाना पीसना है। मुझे दाना पीसना है એટલે કે અહીંયા એક બિલાડી આવે છે અને કહે છે કે મુર્ગી તું મને તારી ચક્કી આપ, મારે દાણા દળવા છે, પીસવા છે। कौवे ने कहा मुर्गी तो घर में नहीं है। तो कौवाए कागड़ाए कि मुर्गी घर में नहीं, मुर्गी घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले, એટલે કે મુર્ગી ઘરમાં નથી, તું તારા દાણા અહીંયા લાવીને पीसी दे। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। जो बिल्ली है એટલે કે કૌવાએ કહ્યું મુર્ગીને કે मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना એટલે કે તું તારા દાણા અહીંયા લાવીને પીસી લે। बिलाड़ी दाना लावी અને दड़वा बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिलाड़ीए दाना क्या नाख्या, चक्की में। तो बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया, એટલે કે આ જે મુર્ગી હતી તેને ફટાફટ તેના મોઢામાં દાણા ભરી લીધા। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। तो बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, એટલે કે બિલાડીએ ફરી બીજા દાણા ચક્કીમાં નાખ્યા। મુર્ગીને ઉસે भी चट लिया। मुर्गी ने उसे भी चट लिया। बिल्ली पीसने लगी और आटा न निकला। आज मुर्गी हती ते दाणा नाखीने पीसवा लागी पण तेमांथी लोट निकळ्यो नहीं। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। તે જોઈને બિલાડી બહુ દુખી થઈ ગઈ, એટલે કે બિલાડી તેના દાણા ચક્કીમાં નાખે છે અને મુર્ગી ફટ દઈને તેના મોઢામાં ભરી લે છે। બિલાડી બીજી વાર દાણા નાખે છે તો પણ મુર્ગી ફરીથી એ દાણા પોતાના મોઢામાં લઈ લે છે। બિલાડીને ઘંટી પીસવા લાગી પણ તેમાંથી લોટ ન નીકળ્યો। આ જોઈને બિલાડી બહુ દુખી થઈ। બિલ્લીને સારી વાત કૌવે को बताई।
એટલે કે બિલાડીએ બધી વાત જે વાત બની હતી તે બધી કાગડાને કહ્યું. કૌવા भी बहुत चकित था, એટલે કે કાગડો भी एकदम आश्चर्य હતો, નવાઈ લાગી તેને પણ. કૌવા સોચને લગા દાના કહાં હોગા, એટલે કે કાગડો વિચારવા લાગ્યો કે દાણા ક્યાં હશે. ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, શોધતા શોધતા તેને ચક્કી પાછળ જોયું કે દેખા. શોધતા શોધતા તેને चक्की पाछળ જોયું. वहाँ मुर्गी के मुंह में दाना भरे बैठी थी. એટલે કે ત્યાં મુર્ગી પોતાના મોઢામાં દાણા ભરીને બેઠી હતી. उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था, એટલે કે તેનું મોઢું દાણાથી એકદમ ફૂલી ગયું હતું. उसे देखा कौवा हंसा, એટલે કે તેને જોઈને કાગડો હસ્યો. उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी, તેને જોઈને બિલાડી પણ બહુ જ હસી. दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई, એટલે બંને હસ્યા તો મુર્ગીને પણ જોરથી હસી આવી. वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े. તો અહીંયા બડે કહાનીમાં અહીંયા કૌવા અને મુર્ગીની આ એક કહાની છે કે જે આપણે ગુજરાતીમાં વાર્તા કહીએ છીએ, જે વિદ્યાર્થીઓ કે કૌવા અને મુર્ગી બંને એક જ ઘરમાં રહેતા હતા. જેમ કે કાગડો પણ દાણા લાવતો હતો, જ્યારે મુર્ગી પણ દાણા લાવતી હતી. ત્યારે એક દિવસ બંને રોજ આવી રીતે દરરોજ દાણા લઈ આવે છે, એટલે ઘરમાં બહુ બધા દાણા ભેગા થઈ જાય છે. એટલે તેને વિચાર્યું કે હવે દાણા નથી લાવવા, એટલે તેને મુર્ગીને કહ્યું કે હું ચોખા લઈને આવું છું, તું દરવાજો બંધ રાખજો, નહીં તો આપણા જે ભેગા કરેલા દાણા છે એ કોઈ લઈ જશે. ત્યારે ઘરમાં મુર્ગી હોય છે, તેને દરવાજો બંધ કરી દે છે અને કૌવા ભાઈ તો એટલે કે કાગડો ભાઈ તો ચોખા લેવા જાય છે. ત્યાં તો થોડી વાર પછી ઘોડો આવે છે અને કહે છે કે મુર્ગી, ઓ મુર્ગી, દરવાજો ખોલ, મને દાણા આપ. ત્યારે મુર્ગી કહે છે ના, હું તમને દાણા નહીં આપું. ત્યારે મુર્ગી એવું કહે છે કે મને ભૂખ લાગી છે, એટલે તું મને દાણા આપ. ત્યારે મુર્ગી બહેનને તો દયા આવી ગઈ. તેના ઘરમાં જેટલા દાણા હતા બધા દાણા તેને ઘોડાને આપી દીધા. ઘોડા તો બધા દાણા ખાઈ ગયો. હવે પછી કાગડાનો આવવાનો સમય થયો, એટલે કે મુર્ગી વિચારમાં પડી. વિચાર કરવા લાગી કે જ્યારે કાગડો આવશે ત્યારે કાગડાને હું શું જવાબ આપીશ. એટલે તે જ્યારે કાગડાઓ આવ્યો તે ઘંટીની પાછળ સંતાઈ ગઈ. કાગડાએ અવાજ લગાવ્યો કે મુર્ગી, ઓ મુર્ગી, પણ મુર્ગી બોલી નહીં. એટલી વારમાં એક બિલાડી ત્યાં આવી. તેને કહ્યું કે મુર્ગી બેન, મને તમારા ચક્કીમાં લોટ પીસવા, દાણા પીસવા દો, એટલે કે દાણા દળવા દો. તો કાગડો કહે છે કે મુર્ગી તો નથી, પણ તું તારા દાણા અહીંયા લાવીને દળી જા. ત્યારે બિલાડી ગઈ અને તેના દાણા લઈ આવે છે. અને જેવી બિલાડી ઘંટીમાં દાણા નાખે છે કે તેની પાછળ મુર્ગી હોય છે, તે ઝપ દઈને પોતાના મોઢામાં દાણા લઈ લે છે. ફરી બીજી વાર જ્યારે બિલાડી દાણા નાખે છે તો બીજી વાર પણ તે તેના મોઢામાં લઈ લે છે. એટલે બિલાડી વિચારવા લાગી કે લોટ નીકળતો નથી અને દાણા ક્યાં ગયા. તો તે બધી વાત કાગડાભાઈને કરે છે. તો કાગડો વિચારવા લાગ્યો કે તેને ઘંટીમાં દાણા નાખ્યા છે, તો ઘંટીમાં દાણા ગયા ક્યાં.
પાછળ મુરગી સંતાઈને બેઠી હોય છે। તો કાગડાભાઈને મુરગીને આવી રીતે જોઈ બહુ જ હસવું આવે છે। પછી મુરગીભાઈ તો ફૂલ મોઢામાં દાણા ભરેલા હતા એટલે એકદમ ટટ્ટાર બેઠી હતી। ત્યાં તો બિલાડીને બહુ હસવું આવ્યું મુરગીને જોઈને અને કાગડાને પણ બહુ હસવું આવ્યું। ત્યારે એ બંનેને હસતા જોઈ અને મુરગીભાઈને પણ હસવું આવ્યું। તો જેવા હસ્યા એવા બધા દાણા પહારાઈ ગયા એટલે ખબર પડી ગયો કે બિલાડીના દાણા ક્યાં ગયા હતા? તો મુરગી બહેનના મોઢામાં। એવી રીતે અહીંયા આ કહાની છે જે मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो डॉट डॉट दिए हैं खाली जगह दी है वहाँ पे ये सब शब्द रख के आप लोगों को खाली जगह पूर्ण करनी है विद्यार्थी मित्रों। इसीलिए आप लोग ये बड़ो कहानी में ये सब शब्द मैंने लिखे हैं, आप लोग अपने बुक में ये सब शब्द रख लो, इसीलिए कहानी पूर्ण हो जाएगी। आपने पाठ्य पुस्तक में लिखिए। उसके बाद यह कहानी आप लोग लिख लेना विद्यार्थी मित्रों और उसको एक बार पढ़ लेना। इस तरह की कोई कहानी और हो तो आप लोग खुद अपने शब्द रखकर उसको बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं पेज नंबर 42 यानी कि 42 पेज नंबर पर ढांचे के आधार पर से कहानी लेखन कीजिए। तो यहाँ पे ढांचा दिया हुआ है और इस ढांचे पर से कहानी लिखनी है। जिस तरह के एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों का एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी आग बुझाऊंगा। बादशाह, पहला स्वार्थी, दूसरा नादान और तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर के पद के लिए नियुक्त करना। इस तरह कहानी बनानी है और लिखनी है विद्यार्थी मित्रों। मैं ये कहानी और उसके बाद दूसरी और कहानी है नीचे, उस कहानी को आप लोगों को आगे बढ़ानी है। जैसे कि एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया पहुँचा, उसने बकरी से कहा मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। ये जो कहानी है विद्यार्थी मित्रों, ये 2-3 कहानी प्रश्न 5 तक यहाँ पे अभ्यास में सब कहानी दी है। वो मैं आप लोगों को जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं ये कहानी आप लोगों को करवाऊंगी। आप एक बार इस कहानी को पढ़ लेना। आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थियों।